السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیا ہم تیار ہیں۔ آپ کو جیسے کہ علم ہے ہم اس وقت بجٹ اسپیشل پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں کچھ چیزوں کا اور بہت سارے معاملات کا اور بہت سارے سوالات کا آپ کے سامنے احاطہ کیا تھا۔ اس دفعہ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں میں آپ کا ان سے تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جو شرکت پچھلی دفعہ بھی کی تھی اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب۔ آپ کا تعلق بہت بڑا سیکٹر ہے ٹیکسٹائل، اس سے بھی ہے اور ایڈوائزر بھی ہیں، بیگ گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کلیم صدیقی صاحب۔ کلیم صدیقی صاحب انڈیپینڈنٹ بزنس مین ہیں۔ آپ کا انرجی سیکٹر میں بہت ساری کنٹریبیوشن ہے، ایک گروپ آف انڈسٹریز ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، اکانومسٹ ہیں، معروف معیشت دان اور معاشی معاملات پہ گہری اور عمیق نظر ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید اسٹوڈیوز میں، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضوان آپ کے پاس یقیناً سوال ہے۔ بالکل، اور ویورز ہمارے جو ہیں وہ جانتے ہیں پچھلے دفعہ ہم نے ختم کی تھی بات RGST کی بات ہو رہی تھی، کافی ہیٹڈ ڈسکشن شروع ہونے لگی تھی، ٹائم ہمارے پاس کم تھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ بٹ میں ڈاکٹر بیگ سے شروع کرتا ہوں بات گروتھ کی۔ ہم بات کرتے ہیں ہماری انڈسٹریز میں، اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے بہت اس وقت نیچے گرا ہوا ہے، ڈکلائن میں جا رہا ہے، اس کو ہم کس طرح اوپر لائیں گے؟ بجٹ میں اس کے لیے کس طرح کیٹر کی گئی ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں بجٹ میں کرنی ہوں گی، کچھ چیزیں بجٹ کے باہر ایمبیٹ سے نکل کے کرنی ہوں گی، ہر چیز فائنینس بل میں نہیں ہوتی۔ اس وقت جو پورے دن ہماری ڈسکشن فائنینس منسٹر ان کے اکنامک ٹیم کے ساتھ اور صدر پاکستان سے ہوئی، اس میں 60-70% جو چیزیں لوگوں نے بتائی تھی وہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مسئلہ ہے، اس کو فوراً سے پیشتر آپ حل کریں، نہیں تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، ڈیفالٹس ہو رہے ہیں، اور ہمارے ڈیفالٹ ہونے کے بینک کے MPL بڑھیں گے اور بینک ڈیفالٹ کریں گے۔ تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ آنے والے وقت کا سونامی ہو سکتا ہے۔ I mean that shows the extent of seriousness of this issue۔ بالکل، تو اس پہ کچھ میجرز لیے گئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ سرکولر ڈیٹ تھا، اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ایندھن نہیں مل رہا تھا، اور آپٹیمم جنریشن انرجی کی نہیں ہو رہی تھی، IPPs کی، پیپکو کی تیل نہیں ملتا تھا، تو وہ 50-60% کے اوپر بجلی پیدا کر رہے تھے۔ اور وہاں پہ یہ بات ان کے MD نے کہی کہ اگر میرے آج پورا مجھے گیس اور بجلی مل جائے تو زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی ملک میں۔ تو جنریشن از ناٹ این ایشو، ایشو از کہ ایندھن کے لیے جو پیسے چاہیے وہ سرکولر ڈیٹ میں ایک دوسرے کو دینے ہیں، اور اب حکومت نے اس کے لیے OGDC بانڈ اور کچھ اپنے پاس سے پیمنٹ کریے تاکہ اور صورتحال بہتر ہوگی۔ یہ تو ایک چیز۔ دوسرے گیس پائپ لائن لانا بہت ضروری ہو گیا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن اینڈ تاپی ترکمستان انڈیا اینڈ پاکستان گیس پائپ لائن، کیونکہ گیس کے ریزروز ہمارے ڈپلیٹس ہو رہے ہیں اور اس کا ہر بار والیوم کم ہوتا جا رہا ہے۔ تیسری چیز ہے LNG کی امپورٹ فوراً الاؤ کی جائے دنیا میں جہاں پہ گیسز نہیں ہے۔ یہ تو گیس پاکستان ان چند خوش نصیب ممالک میں جہاں ہماری نیچرل گیس ہے، لیکن دنیا میں ہر جگہ تو گیس ہوتی نہیں، وہاں تو سلنڈر سے جو ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے LNG ٹرمینل پہ کام ہو رہا ہے اور پورٹ کاسٹنگ پہ کنسٹرکشن اور کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے۔ LNG امپورٹس ہوگی جیسے دنیا کرتی ہے اور وہ نیشنل گریڈ میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو آپ کو ہنگامی بنیاد پہ کرنی ہوگی۔ چوتھی چیز جو ہے مارک اپ، ہمارے جو بینکوں کے مارک اپ ہے وہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی سے سنگل ڈیجٹ سے بڑھ کے اب 15%، 16%، اور چھوٹے والے بیچاروں کو 17% تک چارج کر رہے ہیں۔ یہ ایک رانگ دوا ہے کہ انفلیشن کنٹرول کرنے کی، نہ انفلیشن کنٹرول ہو رہا ہے اور نہ گروتھ ہو رہی ہے۔ یعنی وہ دوائی ہے جس سے دانت کے درد کے لیے دیا گیا تو وہ تو صحیح نہیں ہوئی، آنکھ کی بینائی جانے کا خدشہ ہو گیا۔ تو میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے اور وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب سے میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ خدا را ریورس کریں، سافٹ مانیٹری پالیسی کی طرف چلیں، گروتھ لیڈ وہ پالیسی بنائیں، تو مارکیٹ کو کم کریں بڑھانے کے بجائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، IMF سے ہم نے لونز لیے، ان کی کتنی ڈکٹیشن ہماری مانیٹری پالیسی ہمارے بجٹ میں ہے؟ ان کی سے وہ ان کی سے بڑی براڈ بیس ہوتی ہے رضوان۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کو کنٹرول کرو، اب وہ یہ نہیں کہتے کہ کیسے کرو، وہ یہ کہتے ہیں ریونیو بڑھاؤ، وہ یہ نہیں کہتے کہ RGST سے بڑھائیں کہ ایگریکلچر پہ لگائیں۔ وہ آپ کے پاس ٹولز ہیں، آپ کو پتا کہاں کہاں مسلس ہیں ٹو ٹیک آؤٹ دی ریونیو۔ تو وہ براڈ بیس ڈائریکشن ہم کو دیں گے کہ آپ خرچے کم کریں، آپ چاہے وہ اپنے سیلریز کم کریں، چاہے ایکسپینڈیچر کریں، یا آپ جو ہے
जो तरक्याती मंसूबे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट उसको काट के इस बार हमने एक बार 180 अरब रुपए काटे और एक बार 100 अरब रुपए काटे, तो तरक्याती मंसूबे हमारे शेल्फ हो गए। पैसे वो जो मिले वो IDP के लिए और सैलाब के लिए हमने खर्च किए, लेकिन मुल्क में वो खुशहाली और वो मंसूबे इंफ्रास्ट्रक्चर के वो रुक गए। तो इसकी वाज़ेह नजर आया जॉब्स मिलती है इन मंसूबों को, क्योंकि जब 500-600 अरब के पैसे पंपिंग किए जाते हैं मंसूबों में तो उसको काम करने के लिए लोगों को जॉब्स मिलती, वो नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर बेग, ये एनर्जी की जरा कलीम साहब से बात करते हैं कि आप बताएं, एनर्जी सेक्टर बहुत इस वक्त जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली, तो किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए, क्या इक़दाम उठाए जाए, बताएं। रिजवान साहब, किसी भी मुल्क की मईशत के लिए, इकोनॉमी के लिए जो है तो एनर्जी जो है बहुत ही क्रिटिकल होती है और ये बैकबोन होती है इंडस्ट्री के लिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 3.5 साल का अरसा हो रहा है हम इसको काबू नहीं पा सके जिसमें कि हम इन चीजों को एड्रेस कर पाते। इसमें जो सबसे बड़ा एक इशू है वो है हमारा सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट को में एडहॉक बेसिस पे तो कई दफा हल करने की कोशिश की गई। अभी डॉक्टर बेग ने भी बताया कि अभी रिसेंटली भी उन्होंने कोई 90 बिलियन 120 बिलियन के करीब दिया है, मगर ये सॉल्यूशन नहीं है। इससे पहले भी 2 दफा जो है बैंक कंसोर्शियम बना के हो चुका है, TFCs करके हो चुका है, जहां से ये जनरेट हो रहा है। जब तक कि उसको प्लग नहीं करेंगे वी विल कीप ब्लीडिंग। कहां से हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है पावर सेक्टर से। पावर सेक्टर जो है उसको जनरेट करता है, वो फिर सबको अपनी लपेट में लेता है कि पावर जो है जिस कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रही है, वो मैं एक अलग सब्जेक्ट है कि वो किस उसकी कॉस्ट का एलिमेंट अलग डिस्कस करते हैं। जिस कॉस्ट पे हो रही है और जो टैरिफ लिया जा रहा है उसमें डिफरेंशियल है, वो डिफरेंशियल गवर्नमेंट कहती है कि जी हम एज ए सब्सिडी की शक्ल में आपको देंगे। अब गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज नहीं है, वो उनको नहीं दे पा रही है और ओवर ए पीरियड ये पाइल अप होता चला जा रहा है। जब वो नहीं दे पाते तो वो जिनको फ्यूल सप्लायर को नहीं दे पाते, पावर प्रोड्यूसर को नहीं दे पाते, वो रिफाइनरीज को नहीं दे पाते। रिफाइनरीज के पास पैसा नहीं है कि क्रूड ऑयल लेकर आए। मुल्क में जो रिफाइनरी है वो 60% से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है और हम पैसा खर्च करके फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट शुड लुक एट इट कि अगर हम 20 मिलियन टन की कंजम्पशन है और हमारी 13 मिलियन टन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, तो वाई द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग ओनली 8 मिलियन टन। हमें इसको देखना चाहिए 5 मिलियन टन हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री जिस पे इन्वेस्टमेंट हुआ है मुल्क के अंदर वो चलेगी तो आपको उससे सपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी। जो फिनिश प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो सर्कुलर डेट की ट्रैप में आए हुए हैं और सूरत हाल खासी खराब है। मैं तो इस हद तक जाऊंगा और कहूंगा कि मेरी नजर में इस वक्त हमारी कंट्री की जो मैशत है वो ICU में है। अगर हमने सिंसियरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स नहीं लिए इस बजट के अंदर, देन प्रोबेबली थिंग्स विल गो इवन वर्स। थोड़े आप जी देखिए 3-4 चीजें इसमें मेरी नजर में बहुत ब्रॉड है। हमें वन वे और दी अदर सर्कुलर डेट को डिमिनिश करना है। जहां से ये जनरेट हो रहा है उसको हैंडल करना है। इसके लिए पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है, गुड गवर्नेंस की भी जरूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत है और पूरे सिस्टम को एफिशिएंट करने की भी जरूरत है। द पावर मिक्स, द वे वी आर प्रोड्यूसिंग द पावर, उसमें 4-5 चीजें होती हैं। आप न्यूक्लियर से प्रोड्यूस करते हैं, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं, आप नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करते हैं, आप जो है फर्नेस ऑयल से करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारा सारा शिफ्ट जो है टुवर्ड्स फर्नेस ऑयल है, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द पावर। और दुनिया में ममालिक इसको अवॉइड करते हैं कि इसके ऊपर जाएं। ये एक लास्ट रिसोर्ट के तौर पे मजबूरी की हालत में होता है। तो हमने पिछले 36-37 साल गुजार दिए, पाकिस्तान में कोई डैम्स नहीं बनाए। हम कालाबाग डैम का तस्करा करते रहे, पॉलिटिसाइज किया उसको, सॉल्यूशन हमने नहीं दिया कौम। और हमारी गवर्नमेंट के साथ ये प्रॉब्लम आप मानते हैं कि नहीं सारे के शॉर्ट टर्म थिंकिंग लॉन्ग टर्म नहीं देखा जाता है। एडहॉकिज्म होता है कि आज को वो निकालना चाहते हैं। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट का मसला है, आज की गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन बिल्कुल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या हम तैयार हैं। नाज़रीन एक दफा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं क्या हम तैयार हैं। आज हम बजट के बारे में अपना दूसरा प्रोग्राम करें। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले कलीम सिद्दीकी साहब ने सर्कुलर डेट की और डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर बेग साहब ने भी सर्कुलर डेट का सवाल उठाया था। मैं एक बहुत अमूमी सा आम सा एक सवाल जो एक शायद कॉमन मैन के जहन में आता है वो करना चाहूंगी आपसे। क्या सर्कुलर डेट को जिस जिस जगह यानी कर्जदार जो है एक दूसरे का,
क्या वो कर्जा वहीं सेटल किया जा सकता है? मेरा सवाल शायद ऐसा है कि फर्ज कीजिए मैंने आपको 200 रुपए देने और मुझे आपने 400 रुपए वापस करने हैं, तो मैं 200 आपको ना दूं और 400 आपको मुझसे ना मिले और हम सेटल कर लें, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन सकता है? देखिए, ऐसा कि अभी तो कलीम सिद्दीकी साहब ने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जो पावर सेक्टर में जो आपकी कॉस्ट है जिस पर आप सप्लाई कर रहे हैं उसका जो फर्क है उसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है। जब आप देनी डर्टी वाटर इज फ्लोइंग तो आप अगर कुछ करते भी हैं तो वो दूसरा तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये कि रूट कॉज को बड़ा सही कहा था, रूट कॉज को। अब देखिए रूट कॉज मिसाल के तौर पर पेट्रोल को आप ले लीजिए। पेट्रोल पर फरवरी 2008 में जिसके बाद ये हुकूमत आई थी कहते सर्कुलर डेट खत्म करेंगे, पेट्रोल पर फरवरी 2008 में 1 लीटर के ऊपर 7 रुपए हुकूमत कमा रही थी।